पता पता गोदी घने तेटे कोता गोदी घने तेटे कोता गोदी घने धा कोता कोता गोदी घने तेटे कोता गोदी घने धा कोता कोता गोदी घने तेटे कोता गोदी घने धा जाके जाऊं तकट जाऊं तकट 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 जाऊं गोदी घने गोदी घने गोदी घने धा गोदी घने गोदी घने गोदी घने धा कुलुदा ताक रखने धा कुलुदा ताक रखने धा कुलुदा ताक भजो भजो निताय भजो धाड़ धात 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 घन तिट घन धाको तुना को ताड़ धात 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 घन तिट घन धाको तुना धाड़ धात 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 घन तिट घन धाको तुना को ताड़ धात 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 घन तिट घन धाको तुना धात रिकट तक धीर रिकट तक धात रिकट धातु ना कर तक धात रिकट तक धीर रिकट तक धात रिकट धातु ना कर धात रिकट तक धीर रिकट तक धात रिकट धातु ना कर तक धात रिकट तक धीर रिकट तक धात रिकट धातु ना कर धात रिकट तक धीर रिकट तक धात रिकट धातु ना कर गुरु दाता कर रखनी धा गुरु धात रखनी धा गुरु रखनी धा 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 भजो भजो निताय भजो निताय भजले गौर पावे 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 भजो भजो निताय भजो निताय गौर ब्रह्मानंद हरि बोल हरि बोल हरि बोल। আরেকবার কিঞ্চিত রাধারানীর চরণ স্মরণ করে যাব কি মায়েরা বৃন্দাবনে গিয়েছেন একটু হাত তুলে দেখান কারা গিয়েছেন বৃন্দাবনে গিয়েছেন তো হরি বল হরি বল আর কি যারা তোলেননি যাওয়া হয়নি অত সময় হয়ে ওঠেনি বাসে কিংবা ট্রেনে করে যেতে হবে অনেক অর্থের প্রয়োজন ওই সমস্ত আমাদের কাছে কিছুই নেই মা মহাজন বললেন যেখানে হয় প্রভুর আনয়ন সেখানে হয় মধুর মধুর বৃন্দাবন আর যেখানে হয় হরি নাম সংকীর্তন সেখানে হয় মধুর 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 বৃন্দাবন সেই বৃন্দাবনের ধামে আমরা যেতে পারিনি আজকে এই স্থানটি নব বৃন্দাবন ধাম হ্যাঁ নব বৃন্দাবন ধামে পরিণত হয়েছে ভক্তের চরণ ধুলি পড়ছে তো সবাই মিলে আমরা সেই নব বৃন্দাবন ধামে বসে আমরা করে করতালি দিয়ে বদনে নাম গাইব কি নাম ওমা বৃন্দাবনে যেতে হলে রাধারানী গুণকীর্তন করতে হয় বদনে সর্বদা রাধে রাধে বলতে হয় তো চলুন সবাই মিলে আমরাও বদন ভরে করে করতালি দিয়ে একবার রাধারানীর নাম বদনে নেব তো প্রেম সে দুটি বাহু তুলে সবাই মিলে একত্রিত হয়ে বলুন রাধা রানী কি जय श्याम सुंदर की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय सबाई मिले हेले दुले केमन मैं तो आई मैं तो आई वृंदावन किशोरी तेरे चरण में যাই হোক তালি তালি দিয়ে সবাই মিলে শ্রী রাধে হরি হরি বল হরি বল তালি দিয়ে সবাই মিলে রাধা রানী কি শ্যাম সুন্দর কি मैं तो आए वृंदावन धाम किशोरी तेरे
किशोरी तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में। मैं तो आए, मैं तो आए, मैं तो आए, मैं तो आए, आए 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 आए, मैं तो आए वृंदावन धाम। किशोरी तेरे, किशोरी तेरे, किशोरी तेरे चरणों में। बाबा सबाई मिले जाए धरे निताई गौर प्रेमानंद हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जो वृंदावन की महारानी, ब्रज वृंदावन की महारानी, मुक्ति भी जहाँ भरती पानी, मुक्ति भी जहाँ भर के पानी। तेरे चरणों, तेरे चरणों, तेरे चरण चारों धाम। किशोरी तेरी, किशोरी तेरी, किशोरी तेरे चरणों में। मैं तो आए वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में। सबाई मिले श्री राधे। बाकी ठकर की ठकरानी, बाकी ठकुर की ठकुरानी, वृंदावन जिनकी राजधानी, वृंदावन जिनकी राजधानी। तेरे चरणों, तेरे चरणों, तेरे चरण दबायो तुषा। किशोरी तेरी, किशोरी तेरी, किशोरी तेरे चरणों में। मैं तो आए वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में। किशोरी तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में। मैं तो आए, मैं तो आए, मैं तो आए, मैं तो आए, आए 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 आए, मैं तो आए वृंदावन धाम। किशोरी तेरे, किशोरी तेरे चरणों में, 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 किशोरी तेरे चरणों में। बोली राधा रानी की, श्याम सुंदर की, बांके बिहारी लाल की, निताई गौर ब्रह्मानंद हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधेश्याम, जय राधेश्याम। तो चलुन माয়েরা, আজ সবাই মিলে আমরা এই মধুর বৃন্দাবনে বসে ভগবানের ভক্তের লীলা আস্বাদন করব। মা আপনারা অনেক ভক্তের কথাই আসছে হচ্ছে, মাগো এই পৃথিবীতে সবথেকে বড় বস্তু কি না, সবথেকে বড় হচ্ছে ভগবানের ভক্ত। কি মা তাই তো? পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় কি না ভগবানের ভক্ত। যে তো মাগো দেখুন, ঠিক এমনই একজন ভক্তের কথা আমরা আস্বাদন করব। সেই ভক্তের নাম হচ্ছে, সেই লীলার নাম হচ্ছে মাগো, হ্যাঁ, কেউ বলে ভক্তের ভগবান, কেউ বলে পুত্র রূপে ভগবান, কেউ বলে অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল হরি বল হরি বল। তো চলুন মায়েরা, সবাই মিলে আমরা সেই গৌর হরির পরম ভক্তের কথা আস্বাদন করব। মা তো মাগো, এই যে আমার গৌর হরি প্রতিনিয়ত
তার ভক্তদের নিয়ে সুরধ্বনির তীর পরে হ্যাঁ কতই না লীলা খেলা করতেন, হরিনাম সংকীর্তনে মেতে থাকতেন। আজকেও হরিনাম সংকীর্তনে মেতে আছেন বাবা। ভক্তদের নিয়ে হরিনাম সংকীর্তন করতে করতে সেই পূর্বের কথা গৌর হরির আজ বারে বারে মনে পড়ছে মা। হ্যাঁ, সেই পূর্বের কথা কি, তাই লীলার ভাষায় কি বলতে চাইছি যে যুগে যুগে ভগবান এই ধরাপক্ষে অবতীর্ণ হয়েছে তিনি ভক্তদের রক্ষা করবার জন্য, হ্যাঁ, ভক্তদের উদ্ধার করবার জন্য। তো মাগো সেই গৌর হরি ভক্তদের নিয়ে নাম করতে করতে আজ সেই পূর্বের কথা মনে করছে। তো কি কথা কেমন করে মনে করছেন তিনি বারে বারে বদনে কি বলছেন, লীলার ভাষায় বলছে, যুগে যুগে তিনি এসেছেন ধরা রাখিতে ভক্তেরি মা, রাখিতে ভক্তেরি মা, রাখিতে ভক্তেরি মা। যুগে যুগে এসেছেন ধরা রাখিতে ভক্তির মা, রাখিতে ভক্তির মা, রাখিতে ভক্তির মা। ভক্তির দ্বারে তাই বাধা ভগবান, ভক্তির দ্বারে বাধা ভগবান, তাই করিতে কৃপাদান, করিতে কৃপাদান। যুগে যুগে তিনি এসেছেন ধরা রাখিতে ভক্তের মা, রাখিতে ভক্তির মা, রাখিতে ভক্তির মা। হে নাথ রমণ, হে প্রিয়তম, হে মহাভাব, কোথা আছো একবার দেখা দাও, দেখা দাও, হে দয়াময়, একবার দেখা দাও, দেখা দাও, দেখা দাও। দেখা দাও, দেখা দাও, হে কৃষ্ণ প্রাণনাথ, একটিবার এসে দেখা দাও প্রভু, দেখা দাও। আজ গৌর হরি ভক্তদের নিয়ে নাম সংকীর্তন করতে করতে হঠাৎ করে ভাবের আবেশে বলছে, দেখা দাও প্রভু, হে কৃষ্ণ প্রাণনাথ, একটিবার এসে আমায় দেখা দাও, আমায় ধরা দিয়ে যাও। আমি যে তোমার সঙ্গে যেতে চাই, তোমার সঙ্গ পেতে চাই, একটিবার দাঁড়াও প্রভু, দাঁড়াও প্রভু। কি করি কাহা যায়, কাহা গেলে তাহা পায়,
কৃষ্ণ মুরা কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মরে যায় প্রভু, প্রাণ মরে যায়। আমি যাব প্রভু, আমি যাব তোমার সঙ্গে, তুমি একটু দাঁড়াও প্রভু, দাঁড়াও। আজ দুটি নয়ন বাড়ি পরিশোধ করে অবিরত সেই আমার গৌর হরি ভাবের আবেশে কাঁদছেন বাবা। হ্যাঁ, আর বারে বারে যাবেন বলছে। তো বাবা কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু। গৌর হরিকে বলছে, প্রভু দয়াময় আপনি কোথায় যাবেন যাবেন বারে বারে বলছি, কোথায় যাচ্ছে বলুন না প্রভু, আমাদের একটু বলে যান। ওগো শ্রীপাদ, ওগো দাদা, আমি কোথায় যাব জানো দাদা? আমি যাব সেই বৃন্দাবনে। আর কেন যাব জানো দাদা? তবে শোনো দাদা, শোনো, আমার মনে মানে না, আমার মন যে মানছে না দাদা। যাবো বৃন্দাবনে, মন মানছে না দাদা। আমার মনে মরে না, আমি যাব বৃন্দাবন। আমি নয় ভরে হেরব সদা, আমি নয়ন ভরে হেরব সদা। ওই না শ্রীনন্দীর নন্দনে, ওর মানে না, যাব বৃন্দাবনে। আমার মনে মানে না, যাব বৃন্দাবনে। ওগো শ্রীপাদ, সেই বৃন্দাবনে গিয়ে আমি কি করব জানো দাদা? কেন যাব জানো? তবে শোনো দাদা, শোনো। হেরব ওই না শ্যামী কুণ্ড, রাধা কুণ্ড, ওই না গিরি গোবর্ধন, আবার নয়নে হেরিব সদাই মধু বৃন্দাবন। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল, হরি বল, হরি বল। হেরব শ্যামী কুণ্ড, রাধা কুণ্ড, গিরি গোবর্ধন, নয়নে হেরিব সদা মধুর বৃন্দাবন। আমি ব্রজে ধুলো মাখবো অঙ্গে, ব্রজের ধুলা মাখবো অঙ্গে। আমি ব্রজে ধুলো মাখবো অঙ্গে, ব্রজের ধুলো মাখবো অঙ্গে। রাধা রাধা বলে মন মানি না, যাব বৃন্দাবনে। আমার মন মানি না, যাব বৃন্দাবনে। আমি নয় ভরে হেরিব সদা, নয়ন ভরে হেরিব সদা। ওই না শ্রীনন্দীর নন্দনে, মোর বলে না, যাব বৃন্দাবনে। আমার মন বলে না, যাব বৃন্দাবনে। আমার মন মানে না, যাব বৃন্দাবনে। ওগো দাদা, আমার মন যে মানছে না গো, মানছে না। আমি যাব সেই বৃন্দাবনে। গৌর হরির মুখে এই কথা শ্রবণ করে নিত্যানন্দ প্রভু বলছে, প্রভু ভালোই তো হলো, প্রভু ভালোই তো হলো, এ তো আনন্দের সংবাদ। হ্যাঁ,
চলো প্রভু চলো, আর আমরা সকল ভক্ত একত্রিত হয়ে তোমার সঙ্গে বৃন্দাবনে গমন করি। ও মা, নিত্যানন্দ প্রভুর মুখে এই কথা শ্রবণ করে আমার গৌর হরি বলছেন, না দাদা না, না আমি আজ কাউকে সঙ্গে নেব না গো, সঙ্গে নেব না দাদা, আমি একাই বৃন্দাবনে যাব, কাউকে সঙ্গে নেব না। ও মা, এই কথা শ্রবণ করে নিত্যানন্দ প্রভু বলছে, না না, তা কি করে হয় ভাই, তা কি করে হয়, আমি তোমায় একা ছেড়ে দেব না। এমন একজন নতুন ভক্ত হলেও তোমার সঙ্গে করে বৃন্দাবনে পাঠাবো, আমি তোমাকে একা ছেড়ে দেব না, একা যেতে দেব না। তোমাগো ঠিক এমনই সময় অদূরে দাঁড়িয়ে একজন পরম ভক্ত, গৌর হরির পরম ভক্ত, দুটি নয়ন বাড়ি বরিশন করে কাঁদছেন আর অন্তরের বেদনার কথাগুলো গৌর হরিকে নিবেদন করে বলছে, ওগো প্রভু দয়াময়, তুমি না পতিত পাবন গৌর হরি, একটিবার এসে এই ভক্তকে ধরা দিয়ে যাও প্রভু, এই ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে যাও। ওগো গৌর হরি, আমার দিয়ে অনেক দিনের বাসনা, আমি তোমার সঙ্গ নেব প্রভু, তোমার সঙ্গে থাকতে চাই, তোমার সেবা করতে চাই, তোমার সাধন ভজন করতে চাই। একটিবার এসে প্রভু তোমার এই ভক্তকে কৃপা বাড়ি বরিশন করে যাও প্রভু, বরিশন করে দাও। দুটি নয়ন বাড়ি বরিশন করে অদূরে দাঁড়িয়ে সেই গৌর হরি পরম ভক্ত কাঁদছেন বাবা। আর সেই ভক্তটি হচ্ছে, যাকে নিয়ে আজকের লীলা, আজকের বিষয়বস্তু, তিনি হলেন বাসুদেব ঘোষের ভাই গোবিন্দ ঘোষ। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল, হরি বল, হরি বল। অদূরে দাঁড়িয়ে গোবিন্দ ঘোষ কাঁদছে, ঠিক এমনই সময় নিত্যানন্দ প্রভু গোবিন্দ ঘোষের কাছে এসে বলছে, হ্যাঁ গো ভক্ত, তুমি কাঁদছো কেন, কি হয়েছে কি তোমার? দয়াময়, একটিবার কৃপা করে আমাকে গৌর হরির কাছে নিয়ে চলুন প্রভু, আমি যে একবার প্রভুর দর্শন পেতে চাই, একবার গৌর হরির সঙ্গ পেতে চাই, দয়া করুন প্রভু, কৃপা করুন। যেই না অনুনয় বিনয় করেছেন গোবিন্দ ঘোষ, অমনি গৌর হরি আর বিলম্ব করলেন না বাবা, সেই গোবিন্দ ঘোষের হাতটি ধরে নিয়ে গিয়ে প্রভুর কাছে গিয়ে বলছে, এই নাও প্রভু, এই না, এই নতুন ভক্তটিকে সঙ্গে নিয়ে আজ তুমি বৃন্দাবনে গমন করো গো, বৃন্দাবনে গমন করো। তো মাগো, এই কথা শ্রবণ করে গৌর হরি সেই ভক্তকে জিজ্ঞাসা করছে, হ্যাঁ গো ভক্ত, তোমার নাম কি? আগে আগে আমার নাম হলো প্রভু গোবিন্দ। কোথায় থাকো তুমি? আগে প্রভু, আমি থাকি মানে ওই যে অগ্রদ্বীপ, সেই অগ্রদ্বীপেই থাকি। তা বেশ তো, তুমি যে আমার সঙ্গ নেবে গোবিন্দ, তুমি কষ্ট সইতে পারবে? তোমাকে না খেয়ে ওই দিন কাটাতে হবে, না ঘুমিয়ে রাত কাটাতে হবে, তোমাকে ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করতে হবে, অনেক দুঃখ যন্ত্রণা সইতে হবে। যে ভক্ত আমার সঙ্গে নেয় তাকে অনেক দুঃখ কষ্ট সইতে হয়, তুমি সেই যন্ত্রণা, সেই দুঃখ, সেই কষ্ট সইতে পারবে তো গোবিন্দ? অমনি গোবিন্দ আর বিলম্ব না করে ছুটতে গিয়ে আমার গৌর হরির চরণখানা বক্ষে জড়িয়ে ধরেছে। বাবা প্রভু, ওগো দয়াময়, দয়া করো প্রভু, আমায় কৃপা করো, তুমি না পতিত পাবন গৌর হরি, তোমার এই ভক্তকে কৃপা করো প্রভু। যদি কৃপা বাড়ি বরিশন করো প্রভু, তাহলে তোমার কৃপার বলে বলিয়ান হয়ে আমি নিশ্চয়ই ওই যত দুঃখ, যত কষ্ট, যত যন্ত্রণা আছে ভাব মাধারে, সকল কিছু আমি মাথা পেতে নিতে পারি প্রভু, সকল কিছু আমি সইতে পারি। আশীর্বাদ করো, সেই দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা যেন আমি সবকিছু সইতে পারি প্রভু। নয়নবাড়ি বরিশন করে যেই না নিবেদন করলে, অমনি প্রভু বলছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে গোবিন্দ, এসো, আর কেঁদো না, আর কেঁদো না, চলো চলো, আমরা এখন ওই বৃন্দাবনের পথে গমন করি। তোমাগো এবার গৌর হরি ভক্ত গোবিন্দ ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন সেই বৃন্দাবনের পথে। গৌর হরি গোবিন্দকে সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবনের পথে যাচ্ছে, আর বদনে অবিরত সেই ভগবানের নাম গাইছে। বাবা, নাম জয়গান গাইতে গাইতে প্রভু আমার চলেছেন বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে।
তো চলুন মায়েরা সবাই মিলে আমরাও আজকে এই নব বৃন্দাবন ধামে বসে মনটাকে নিয়ে যাব সেই মধুর মধুর বৃন্দাবন। সবাই মিলে করে করতালি দিয়ে কেমন হরি বল হরি বল। তো গৌর হরি ভক্ত গোবিন্দকে সঙ্গে নিয়ে কেমন ভাবে যাচ্ছে গো। আহা চল রে আমার ওই না মধুর বৃন্দাবন দেখো যমুনার ধারে ধারে আছি তমালের চলে রে হরি বল হরি বল। একটু তালি দিয়ে সবাই যমুনার ধারে ধারে তমালের গো চলে রে আমার মধুর বৃন্দাবন যমুনার ধারে ধারে তমালের গো যশোদা পিতানন্দ যত গোপগণ চল রে আমার মধুর বৃন্দাবন যমুনার ধারে ধারে তমালের গো চল রে আমার মধুর বৃন্দাবন যমুনার ধারে ধারে তমালের গো আছে কৃষি ঘাটার বংশী ওই নানি কুঞ্জ গানো কৃষি ঘাট বংশী নিকুঞ্জ কানো ওই না দেখো ধবলি শ্যামলি গাভী আছে যত গোপগণ চল রে আমার মধুর বৃন্দাবন যমুনার ধারে ধারে তমালের গো চল রে আমার মধুর বৃন্দাবন যমুনার ধারে ধারে তমালের গো 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 হৃদয় গৌর প্রেমানন্দে হরি বল হরি বল হরি বল। আনন্দে আত্মহারা হয়ে ও মা ঠিক এমনি করে গৌর হরি ভক্ত গোবিন্দ ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে চললেন সেই বৃন্দাবনের পথে মা। হ্যাঁ যাচ্ছেন আর অবিরত এমনি করে ভগবানের নাম বলতে বলতে
একটা স্থানে গিয়ে উপনীত হলেন বাবা। আর সেই স্থানটির নাম কি? হ্যাঁ, তোমাগো লীলার ভাষায় কি বলছে? আহা এমনি পুরী মহাপ্রভু এলেন কি গ্রামে, এলেন কি গ্রাম, বৃক্ষ তলে বসে গোড়ায় আমার করেন বিশ্রাম, করেন বিশ্রাম। এমনি করে প্রভু আমার ভক্ত গোবিন্দকে সঙ্গে নিয়ে পথে, হ্যাঁ আসতে খুবই ক্লান্তি, হ্যাঁ ক্লান্তি হয়েছে আমার গৌর হরি, হ্যাঁ দেহে তোমাগো অনেক কষ্ট হয়েছে। সেই রৌদ্রুতে পথের মধ্যে হ্যাঁ হেঁটে আসছে তো তোমাগো অনেক কষ্ট হয়েছে। তো একটি স্থানে এসে উপনীত হলেন, আর সেই স্থানটির নাম হলো মাগো আদি সপ্তগ্রাম। সেই গ্রামে এক বৃক্ষতলে প্রভু আমার কি করছে? হ্যাঁ যেই না ক্লান্ত হয়ে গেছে অমনি বৃক্ষতলে বসে একটু বিশ্রাম করছে। তো প্রভু আমার বিশ্রাম করছে, আর এদিকে গৌর হরির ভক্ত গোবিন্দ ঘোষ মনে মনে ভাবছে, আহা অনেক দিনের পরে আমি আমার গৌর হরিকে কাছে পেয়েছি, গৌর হরির সঙ্গ পেয়েছি, অনেক দিনের বাসনা আজ আমার সফল হয়েছে। আমি আর বিলম্ব করব না, আমি আমার প্রভুর সেবার একটু ব্যবস্থা করব। ওমা আর বিলম্ব করলেন না, ভক্ত গোবিন্দ ঘোষ কি করলেন? তরা করে হ্যাঁ প্রতিবেশীদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছে। ওমা যদি আমাদের কাছে ভগবান আসে, আমরা ভগবানের সঙ্গ পাই, তাহলে ভগবানকে কেমন করে ভালোবাসি? শাস্ত্রের ভাষায় কি বললেন? পত্রং পুষ্পং ফলগতোয় যো মে ভক্ত প্রযচ্ছতি তদহং ভক্ত প্রহিতমস্নামি ব্রজতাত্মনঃ। অর্থাৎ যে সকল ভক্তগণ গোবিন্দকে ভালোবেসে, মা ভগবানকে ভালোবেসে ওই পত্র পুষ্প ফল এবং জল সঙ্গে ভক্তি দিয়ে এই সকল উপহারগুলো দিয়ে যে ভক্ত ভগবানকে হ্যাঁ এই উপহার নিবেদন করে ভালোবাসতে পারে, শুধু তাই নয় এই দেহের মধ্যে যা কিছু রয়েছে মা, এই দেহ মন প্রাণ জীবন যৌবন আত্মা সকল কিছু এক মন করতে হবে। দুই মন হলে পড়বি ফেরে পারবি না পারে যেতে। ভগবানের ঘাটে পারাপার হওয়া যায় না দুই মন থাকলে। এক মন হয়ে ওই গোবিন্দ চরণে সকল কিছু আত্মসমর্পণ করে ভগবান বললেন, আমি সেই ভক্তের সেই সেই উপহার খানি অনায়াসে গ্রহণ করি গো, অনায়াসে গ্রহণ করি, এবং সেই সকল ভক্তদের আমি অনায়াসে পারাপার করি গো, পারাপার করি। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল, হরি বল, হরি বল। তোমাগো দেখুন আজকে ঠিক তেমনি করে ভক্তি সহকারে ভক্তি ভরে গোবিন্দ ঘোষ কি করলেন? ওই প্রভুর সেবা দেবে বলে আর বিলম্ব করলেন না বাবা। হ্যাঁ ওই নগরবাসীদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছিল, নগরবাসীদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে আঁচল পেতে সকল ভক্তদের বলছে, ওগো ওগো ভক্তগণ দাও 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 আমায় কিছু ভিক্ষা দাও, নগরবাসী ভিক্ষা দাও, তোমরা ভিক্ষা দাও গো, ভিক্ষা দাও নগরবাসী, ওগো নগরবাসী কিছু ভিক্ষা দাও আমারে, তোমরা ভিক্ষা দাও গো, দাও নগরবাসী দাও ভিক্ষা, ওগো নগরবাসী ভিক্ষা দাও আমারে, ভিক্ষা দাও গো, নগরবাসী কিছু ভিক্ষা দাও আমারে, তোমরা
আমাকে দাও নগরবাসী ভিখারা আমার ওগো নগরবাসী, তোমাদের ওই ভিক্ষারি দ্রব্য আমি পাবো না গো, আমি পাবো না। কাকে দিচ্ছে তোমরা জানো? তবে শোনো নগরবাসী, শোনো,